غرباء 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 عمل صالح کیا ہے؟ عمل اور فعل میں فرق ہے۔ انسان شعور میں جو کام کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، شعور اور لا شعوری میں جو عمل کرتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عمل کی بات زیادہ کی ہے، اگرچہ یفعلون کے بہت سارے سیغے آئے ہیں، لیکن جی اور ان پہ تشنیع ہے، کافروں پہ، منافقوں پہ، کہ ان کو شعور ہوتا بھی ہے اور بس اوقات لا شعوری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک نیت خالص ہو، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی عمل اس کا قائل و فاعل دنیا جہان کا بڑے سے بڑا انسان ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے، تخیلات کی زندگی میں جائیے۔ مکہ سے مدینے کا سفر اللہ کے رسول نے کیا، کتنے دن تک سفر کرتے رہے؟ 8 دن تک۔ جب ہجرت کی ہے تو کتنے دن سفر کیے؟ 8 دن میں مدینہ پہنچے۔ ہجرت کرنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے، اور آج کل اگر دیکھا جائے تو 437 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے 0 پوائنٹ پہنچے ہیں، ہم تو 4 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ اس دور میں سواری کون سی تھی، اور جنہوں نے ہجرت کی وہ کن سواریوں پہ تھے؟ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ مشکلات، سفر کی صعوبتیں، کٹھنائیوں کے باوجود ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے مکے سے مدینے کا رخ کیا۔ اگر 8 دن میں صحابہ کرام ہجرت کر کے پہنچے تو اس کے بھی 8 دن ہی لگے ہوں گے۔ اس نے 437 کلومیٹر سفر بھی کیا۔ یہ تو میں روڈ کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے جس طرف سے وہ گئے تھے اس وقت کتنے کلومیٹر بنا ہوگا۔ سفر بھی کیا، ہجرت بھی کی، اور ان نیک لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، لیکن 1400 سال، اس وقت 1437 جا رہا ہے، تو 1425 سال گزر چکے ہیں۔ اس شخص کی بد نیتی کی وجہ سے آج بھی کہا جاتا ہے یہ مہاجر ام قیس ہے۔ اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں کی، اس نے ام قیس جمیلہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس عورت نے کہا تھا مدینے آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ہجرت بھی کی، سفر بھی کیا، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن جب بھی نیت کی بات آتی ہے اور انما الاعمال بالنیات کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہاں صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح کرتے وقت علماء کو یہ بتانا پڑتا ہے
کہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया, सहाबा को समझाया और इसका सबब वरूद क्या था। जिस तरह आयत कुरानी का सबब नुज़ूल होता है, तो आपके फरमान का भी मुतअद्दिद ऐसी हदीसें हैं जिनका सबब वरूद भी होता है कि इस शख्स की उस हिजरत का कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि इसने अल्लाह की रजा के लिए हिजरत नहीं की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमले सालिह की तरबियत की है, और अमले सालिह से बढ़ के लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, जो हम रोजाना बोलते हैं सुबह की नमाज के बाद, और मुझे उम्मीद वासिक है कि आप ये दुआ पढ़ते होंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अमलन मुतक़ब्बला। मकबूल अमल होता ही वो है जो अमले सालिह, और अमले सालिह वो होता है जिसमें इखलास है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुकद्दम किया जाए, उसके मुताबिक किया जाए। और सलफ सालिहीन के रवैये आज जब हम पढ़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। आज नेकी के अमल को भी लाशऊरी में रियाकारी की तरफ ले जाना ये आम हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक शख्स ने रोजा रखा है, वो 36 लोगों को बताएगा मैंने रोजा रखा है, जबकि सलफ की आदत क्या थी। रावी बयान करते हैं कुरान खोला हुआ था, अचानक एक आदमी आया तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। पूछा ये क्या? जो साथी पास बैठा, कहा ये कहेगा हर वक्त कुरान ही पढ़ता रहता है, बहुत नेक है। इस बात से कुरान को छुपा दिया। बल्कि ये रिवायत पढ़ के तो इंसान वर्ताए हैरत में चला जाता है। नवाफिल पढ़ रहा है एक अल्लाह का नेक बंदा, एक शख्स बगैर इजाजत के आ गया, उन्होंने नमाज तोड़ दी कि मैं ये अल्लाह के लिए पढ़ रहा था, तो उसने देख लिया तो कहीं मेरे दिल में कोई ख्याल ना आ जाए। रावी रिवायत करते हैं सुफियान जैसे मुहद्दिस आए अब्दुल्लाह बिन हबीब के पास, कहते हद्दिस नहीं, कहते ला उहद्दिसुक, मैं आपको बयान नहीं करूंगा। कहा क्यों? इतने बड़े मुहद्दिस कह रहे हैं मुझे हदीस बयान करो, कहते हैं मैं नहीं बयान करूंगा। कुछ देर के बाद कहते हैं अच्छा मैं अब बयान करता हूं। अब क्यों? कहा उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि इतना बड़ा मुहद्दिस मेरे घर में आया हदीस सुनने के लिए, इस सुनाने का मुझे अजर नहीं मिलना था। अब मैंने जाविया का बनाया है कि मैं इल्म को छुपाऊंगा नहीं, अल्लाह के दिए हुए इस इल्म को फैलाऊंगा। अब नीयत खालिस करके आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। मत्तक़ल्लाह अब्दुन फ़अहब्ब शुहरत, जो शोहरत का हरीस होता है पूरी जिंदगी मुत्तकी नहीं बन सकता। मा सदक़ अब्दुन फ़अहब्ब शुहरा, जो रियाकारी और शोहरत की तरफ जाता है पूरी जिंदगी सच्चे ईमान वाला नहीं बन सकता। इसलिए किसी भी कौल और किसी भी अमल को पेश करते हुए अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और इखलास से नमाज दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। ये दुआ जब इंसान पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको रियाकारी से भी और शिर्क अकबर से भी महफूज फरमा देता है।